Hi everyone, this is the second part of the second chapter of English grammar and usage. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി വർ ഡിസ്കസിങ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അതിനകത്ത് നൗൺസ് ആൻഡ് പ്രോനൗൺസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് adjectives and verbs. Okay, let's get started. Adjectives first of all. Adjectives are words that describe a noun. Okay, all of you know that. നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് adjectives. So okay, we have examples like young, red and beautiful. Okay, suppose let's take an example. I'm saying this is a flower. This is a flower. In that sentence, you have no adjectives. This is a flower. So the flower, the noun, we are going to describe this noun using the word beautiful. Suppose the example is like this is a beautiful flower. Okay, so we described the flower using the word beautiful. So here the word, different types of adjectives ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. First one is adjectives of quality, right? They refer to the kind or quality of something. Sometimes adjectives of quality are called descriptive adjectives. ഇങ്ങനെയും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്ത് തരമാണ് ഒരു നൗണ് എന്ത് തരമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് adjectives of quality. We have an example. Tom is a good teacher. So okay, what kind? Okay, you can see here kind. What kind of a teacher? So he is a good teacher. Tom is a good teacher. The sky is cloudy. Here the quality of sky is described here. The sky is cloudy. So these types of adjectives are called adjectives of quality. Then adjectives of quantity. Adjectives which shows the quantity of nouns or pronouns is called adjectives of quantity. ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളെയാണ് adjectives of quantity എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എക്സാക്ട് നമ്പർ. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സാക്ട് നമ്പർ കാണിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളല്ല. അതിന് നമ്മൾ വേറെ പേരുണ്ട്, adjectives of number എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാക്ട് നമ്പർ ഇല്ല. ഇറ്റ് ടെൽസ് ഓൺലി എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട്. For example, here you can see the baby drank a little milk. Okay, we don't say the baby drank 2 liters of milk. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്, എക്സാക്ട് നമ്പർ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള. ഓക്കെ, the baby drank a little milk. She is very very poor. So very is an adjective of quantity. Then we have കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. adjectives of quantity: whole, most, enough, heavily, little, empty. Okay, you can read this. These are all adjectives of quantity. Next we have participial adjectives. They consist of present and past participles of verbs. That is what participial adjectives. ഈ വേർബിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന adjectives ആണ്. വേർബിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ing ഫോം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ V3, വേർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം, ഇവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് പാർട്ടിസിപ്പിയൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. We have one example here. The baby has a smiling face. So here the word smiling is a participial adjective because it's a ing form of the verb smile. The baby has a smiling face. The second example, the broken glass pieces should be removed. So this is the V3 form of the verb broken. So V3 form of the verb break. Okay, so broken glass. So അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിൽ നിന്നോ, അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ing ഫോമിൽ നിന്നോ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ V3 ഫോമിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, വേർബ്സുകളുടെ ing ഫോമിൽ നിന്നോ മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സാണ് പാർട്ടിസിപ്പിയൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. അങ്ങനെ adjectives of number. ഓക്കെ, ഇത് 1, 2, 3, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വരുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് adjectives of number. Then you have demonstrative adjectives. Okay, they point out which person or thing is referred to. Demonstrative adjectivesൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒരു സംഭവത്തെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ്. they are this, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. this, these, that and those. ഓക്കെ, ഇത്രയും അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകളാണ് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ്, ദീസ്, ദാറ്റ് ആൻഡ് ദോസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. They refer to
ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഈച്ച്, എവ്രി, നെയ്തർ, എയ്തർ ആൻഡ് ബോത്ത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഷുഡ് കം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും വരണം എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ടു റെഫർ ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ്. Next we have interrogative adjectives. Interrogative adjectives are what, which and whose. When they are used with nouns to form questions are called interrogative adjectives. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വാട്ട്, വിച്ച് ആൻഡ് ഹൂസ്. ഇവ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ when they are used with nouns to form questions, ആ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആകുന്നത്. ഉദാഹരണം, ഹൂസ് ബുക്ക് ഈസ് ദിസ്, വിച്ച് ബുക്ക് ഷുഡ് വി റീഡ്, വാട്ട് ജോബ് ഡു യു വാണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ട് ജോബ്, വിച്ച് ബുക്ക്, ഹൂസ് ബുക്ക്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് നൗണിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, അവിടെ നൗണിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പല പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അഡ്വർബ് ആവുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് പ്രോനൗണൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്. ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് എ നൗൺ മോർ സ്പെസിഫിക്. നൗണിനെ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളുണ്ട്. അത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. എ, ആൻ, ഇതാന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആർട്ടിക്കിൾസ്. പൊസസീവായിട്ട് വരുന്നത് മൈ, യുവർ, ഹിസ്, ഹെർ. ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ദിസ്, ദാറ്റ്, ദിസ്, അതും ഡിറ്റർമിനർ തന്നെയാണ്. ന്യൂമറൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ് 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ്. ഓർഡിനൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനർ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്. ദെൻ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്, എ ഫ്യൂ, അനദർ, സെവറൽ. ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി. നൗ വി ഹാവ് verbs, the next part of speech. Verbs നമുക്കറിയാം, they are words which decide what the subject does in a sentence. ഓക്കെ, ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാകേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സാധനമാണ് വേർബ്. വിത്തൗട്ട് വേർബ് ദർ ഈസ് നോ സെൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് യു ആൾസോ ഹാവ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർബ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2. രണ്ട് വേർബുകൾ നമ്മൾ വേർബ്സിനെ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. വി ഹാവ് മെയിൻ വേർബ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. Then we can again classify the main verbs into transitive and intransitive, and dynamic and stative, regular and irregular. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് മെയിൻ വേർബ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഡൈനാമിക് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വേർബാണോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്ന വേർബാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഡിസ്കസ് ദോസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. വി ഹാവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ, a transitive verb needs to take an object to complete the sentence, while an intransitive verb does not need an object. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേർബുകളെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയും. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേർബുകളെ ട്രാൻസിറ്റീവ്, ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വേർബുകളെ നമ്മൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഷീ സോ എ മൂവി യെസ്റ്റർഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ഹാവ് ദ വേർബ് സോ. ആ സോ എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേർബുകളുടെ പ്രത്യേകത, അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന് ശേഷം വരാതെ ആ വേർബിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തന്നെ ശരിക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ ഷീ സോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിനെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഷീ സോ വാട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഷീ സോ എ മൂവി. അടുത്തത് നോക്കൂ, മൈ ഡോഗ് റാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ്. റാനിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റും, മൈ ഡോഗ് റാൻ എന്നുള്ളത്.
ഇനി ഞാൻ വേറെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡൽഹി യെസ്റ്റർഡേ. സപ്പോസ് ഐ ആം സെയിങ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡൽഹി യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൻ്റെ പാസ്റ്റാണല്ലോ വെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടു എനിക്ക് ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും ഐ വെൻറ്റ് ഡൽഹി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഐ വെൻറ്റ് ഡൽഹി, വി ഡോണ്ട് സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡൽഹി. സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്തൊരു വേർബാണ് ഐ വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗോ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ സേ അതുപോലെ ടെൽ, ഈ രണ്ട് വേർബുകളുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. സേ ആൻഡ് ടെൽ. സേ എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വേർബാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ടെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ടെൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഹീ ടോൾഡ് മീ, വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹീ ടോൾഡ് മീ. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഹീ ടോൾഡ് ടു മീ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹീ ടോൾഡ് മീ യു ക്യാൻ സേ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എന്നാൽ സേ എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ സെഡ് മീ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് യു ഹാവ് ടു സേ ഹീ സെഡ് ടു മീ എന്ന് പറയണം. ഹീ സെഡ് ടു മീ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. ഇനി ചില സമയത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് മേ ടേക്ക് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് സംടൈംസ്. സോ നമുക്കവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എവിടെയാണ് വരിക? പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേർബുകളെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാത്തതിനെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ, അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അവിടെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ, ഒരു വേർബ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരാം. നോക്കാം ഉദാഹരണം. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് ഹിം എ വാച്ച്. ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് എ വാച്ച് എന്നുണ്ട്. ദെൻ ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്ന? ഹിം. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് ഹിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആദ്യം വരിക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ വരും. അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഹിം എന്നുള്ളതാണ്. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് ഹിം. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് വാച്ച്. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് വാട്ട്? എ വാച്ച്. So a watch is actually the direct object. Okay. Another example. He told me the truth. Okay, you can assume here also the direct and indirect object. Okay. So indirect object ആയിരിക്കും ആദ്യം വരിക. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം the truth എന്നുള്ളതാണ് direct object. This is direct object and me is indirect object ആണ്. Okay. Let's move on. Then you have dynamic and stative verb. Verbിൻ്റെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. Verbs which show an action is called dynamic or stative. Verbs which shows an action is called dynamic or stative. അല്ല, ആക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ആക്ഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പം ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന വേർബിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്നും പറയും. You understand? Verb which describe a state or situation. ഒരു സ്റ്റേറ്റോ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ പറയുന്ന വേർബുകളെ സ്റ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആക്ഷൻ വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി നോക്കൂ, ഒരു ഡൈനാമിക് വേർബിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ വേർബിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഹീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ്. ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കറിയാം റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ സംബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് ആക്ഷൻ, റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആക്ഷൻ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരാണത്? ഹീ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ്. അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഒരു ആക്ഷനാണ് ഹീസ് റൈറ്റിംഗ്. സോ ഒരു ആക്ഷൻ വേർബാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർബ് എടുത്ത് നോക്കുക. ദിസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ്.
ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭക്ഷണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദിസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ല. ഓക്കെ, നോബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് എനി ആക്ഷൻ. സിമ്പിളി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ആ ഭക്ഷണം നല്ല സ്വാദുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളവിടെ പറയുക ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആരും അതൊരു ആക്ഷനായിട്ട് അവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. മറ്റത് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരാളവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആക്ഷൻ വേർബാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റീവ് വേർബാണ്. ദിസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ്. എന്നാൽ ഈ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ഷൻ വേർബായി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് ഹി ഡൂയിങ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഹി ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ദ ഫുഡ് നൗ. ഹി ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ദ ഫുഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ്, അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിംപ്ലി ദിസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർബ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വേർബാണ് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ചില സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ആക്ഷൻ വേർബും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക്കും ആയിരിക്കും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇപ്പോൾ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ഉദാഹരണം. ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ. അപ്പോൾ പ്ലേ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അതോ ആക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ, പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ ഉണ്ട്, ദേ. സോ അത് ആക്ഷൻ വേർബാണ്. അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ്. ഓക്കെ, എന്താണ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് നോക്കാം. വേർബ്സ് വിച്ച് ഫോം ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബൈ ആഡിങ് ഡി ഓർ ഇ ഡി ആർ കാൾഡ് റെഗുലർ വേർബ്സ് ഓർ വീക്ക് വേർബ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് പാസ്റ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർബുകളെ റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. വീക്ക് വേർബ്സ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നോർമൽ പാറ്റേൺ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, V2 V3 ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമൽ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത വേർബുകളെ ഈ ഡിയും ഇഡിയും ചേർക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ V2 V3 ഫോം ചെയ്യുന്ന വേർബ്സുകളെ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റെഗുലർ വേർബ്സ് ആണ് ഈ വർക്ക്, ക്ലീൻ, കുക്ക്, ഇതൊക്കെ അല്ലേ. വർക്ക്ഡ്, ക്ലീൻ, ക്ലീൻഡ്, കുക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, വാക്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ. ഇറഗുലർ ആണ് ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക്, സ്ലീപ്പ്, റൈറ്റ്, സിങ്, ത്രോ. ഇത് ഈ റെഗുലർ ഡി ഇ ഡി ഫോം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും അല്ലെങ്കിൽ V2 V3 കിട്ടൂല. ഈറ്റ്, എയ്റ്റ്, ഈറ്റൺ അല്ലേ. ഡ്രിങ്ക്, ഡ്രാങ്ക്, ഡ്രങ്ക്. ഓക്കെ, സ്ലീപ്പ്, സ്ലാപ്ഡ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ, സിങ്, സാങ്, ത്രൂ, ത്രോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനാണ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമൽ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത വേർബുകൾ. എന്തിന്? ടു ഫോം പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ് we have auxiliary verbs. Auxiliary verbs are verbs used with another verb to show the verb's tense or to form negative or questions. Auxiliary verb എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബാണ്. അതിൻ്റെ ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബ്സാണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ടിങ് വേർബ്സാണ്. ദേ ആർ സിംഗിങ്. ഇപ്പോൾ ദേ ആർ സിംഗിങ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സിംഗിങ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ വേർബ്. സിംഗിങ് അവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ആണ് ആർ. അപ്പോൾ ഈ ആർ എന്നുള്ള വേർബ് കാണുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ടെൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രസൻറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് വേർബ്സിൻ്റെ ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർബ്സുകളാണ് ഓക്സിലറി. ചുമ്മാ സിംഗിങ് മാത്രമെന്നാണ് നമുക്ക് ടെൻസ് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ ആറ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ വേറെ ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റാന്ന് മനസ്സിലാവും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓക്സിലറിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഹീ കംസ് ഏർലി. സപ്പോസ് യു ആർ സെയിങ് ഹീ കംസ് ഏർലി. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിലറി വേർബായിട്ടുള്ള ഡസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഡസ് ഹീ കം ഏർലി. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഹി ഡസൻ കം ഏർലി. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ കനോട്ട് ഫോം എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ ആൻഡ് റിക്വയർ മെയിൻ വേർബ്സ് ടു ഡിനോട്ട് ദ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്നാൽ മെയിൻ വേർബ് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു മെയിൻ വേർബിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിലറി വേർബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്സിലറി വേർബ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വി ഹാവ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ്, വി ഹാവ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്, വി ഹാവ് സെമി മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്. പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ബി, ഹാവ് ആൻഡ് ഡു. ബിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട്,
ഹാവിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട്, ഡു. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസുകളായിട്ട് വരുന്ന വേർബുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ഏത്? ഈസ്, ആറ്, ആം, വാസ്, വെർ, ബീൻ എല്ലാം ബിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ്, അതൊക്കെ ഹാവിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ഡൂയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ഡു, ഡിഡ് ആൻഡ് ഡസ്. ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി. ഈസ്, ആറ്, ആം, ആൻഡ് വാസ്, വേർ, ബി, ബീൻ, ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്, ഡു, ഡസ്, ഡിഡ്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ്. ദെൻ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആണ് വിൽ, വുഡ്, ഷാൾ, ഷുഡ്, ക്യാൻ, കുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്, നീഡ്, ഡെയർ, ഓട്ട് ടു, യൂസ് ടു. ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറിയിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് സെമി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെമി മോഡലാണ് നമ്മുടെ നീഡ് സെമി മോഡലാണ്. അതുപോലെ ഡെയർ സെമി മോഡലാണ്. യൂസ് ടു എന്നുള്ളതും സെമി മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മെയിൻ വേർബായിട്ടും അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സെമി മോഡലായത്. നീഡ്, ഡെയർ, യൂസ് ടു മെയിൻ വേർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ഓക്സിലറി ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ നേരത്തെ വരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീഡ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം, ഹീ നീഡ് കം ഏർലി. ഹി നീഡ് കം ഏർലി. ഇവിടെ അത് മെയിൻ വേർബ്, ഇവിടെ ഇത് ഓക്സിലറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഹി നീഡ് കം എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീഡ്. എന്നാൽ മെയിൻ വേർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഹി നീഡ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡസ് ഫോമൊക്കെ ആക്കണം, നീഡിനെ സിംഗുലർ ഫോമൊക്കെ ആക്കണം. ഹി നീഡ്സ് ടു കം ഏർലി. അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേർബ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെമി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നീഡ്, ഡെയർ, യൂസ് ടു. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ, നീഡും ഡെയറും യൂസ് ടു ആണ് സെമി മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൊടുത്ത ചെറിയൊരു എക്സസൈസാണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ റീലവൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർബ്സുകൾ, ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർബുകൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്രോൺസ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ഫ്ലൈയിങ് എന്നുള്ളതാണ് വേർബ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ. സോ ഇത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. ഐ വോണ്ട് ടു ലീവ്. അഗെയിൻ വേർബ് വാണ്ട് ആണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ടു ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, വാണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ കൊയർ സാങ് കരോൾസ്. സാങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കരോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാങ് കരോൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചു, ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ലാഫ്റ്റ് അൺകൺട്രോളബിളി. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലാഫ്റ്റ് വേർബ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ദർ ഈസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ആഡ്വേർബാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നൗണായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നൗണൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇത് ഈ ലാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ ഒരു ആഡ്വേർബ് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലാഫ്റ്റ് അൺകൺട്രോളബിളി. ദ ക്യാറ്റ് ഡ്രാങ്ക് ദ മിൽക്ക്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വേർബ് ഏതാണ്? ഡ്രാങ്ക് ആണ്. യാ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രാങ്ക് ദ മിൽക്ക്. ഓക്കെ, ഡ്രാങ്ക് ഇൻ ദ മിൽക്ക്, ഡ്രാങ്ക് ടു ദ മിൽക്ക്, ആ രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല. ഡ്രാങ്ക് ദ മിൽക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, പിങ്കി ഓൾവേസ് സിങ്സ് ലൗഡ്ലി. ഇത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. സിങ്സിന് ശേഷം ഒരു നൗണൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. പിങ്കി ഓൾവേസ് സിങ്സ് ലൗഡ്ലി. ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ടു ലൗഡ്. അഗെയിൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് മീ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. അഡ്വൈസ്ഡ് മീ, എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്വീകരിച്ചു. അഡ്വൈസ്ഡ് ടു മീ എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഷീ അഡ്വൈസ്ഡ് മീ. സോ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് യുവർ കസിൻസ് ആസ് വെൽ. ഇൻവൈറ്റ് യുവർ കസിൻസ്. ഓക്കെ, ഇഗൻ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിച്ചു, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഐ വെയിറ്റഡ് ഫോർ ആൻ അവർ. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഐ വെയിറ്റഡ് ആൻ അവർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും ഓക്കെ. ബട്ട്
for an hour. So intransitive ആണ്. Direct object ഇല്ല. I waited. Then I received your letter. Received your letter. ഇതൊരു noun phrase ആണ്. Direct object ആണ്. I received your letter. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ I received letter എന്നും പറയാലോ. I received your letter. So direct object സ്വീകരിച്ചു. Transitive ആണ്. ഓക്കെ, that's it for today. Okay, അതിൻ്റെ remaining parts of speech we'll discuss in the next video. Thank you for watching.